ایسے رضا صاحب کیا یہ ترجیحات کی وجہ سے ایسا ہوا یا نااہلی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ نہ ترجیحات کا مسئلہ ہے نہ نااہلی کا، یہ مزاج کا مسئلہ ہے. صحیح. ہمارے جینز میں ایک لیک آف امپیتھی ہے. 2005 میں زلزلہ آیا، 70,000 انیشل فگر ہے، 30,000 اور لگا لیتے ہیں کہ جی 1 لاکھ تک لوگ مرے کہ جو ہاسپٹل زخمی ہو گئے، کیونکہ ڈیٹا ادھر سٹرکچر ڈیٹا تو ہم رکھتے نہیں ہیں. 1 لاکھ لوگ مرتے ہیں 2005 میں. صحیح. 2006 میں لائف ایز یوزول ہے. اللہ معاف کرے جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کے زخم آج تک نہیں بھرے ہوں گے. ادھر لائرز موومنٹ چل گئی اور حکومتیں بدل گئی اور کیا سے کیا کچھ ہو گیا. آج تک ہر سال 8 اکتوبر کو یہ ایشو ہم اٹھاتے ہیں. اگر اسی وقت جب پوری دنیا کی فوکس ہو گیا تھا اس زلزلے کی وجہ سے، کشمیر پر بھی ہو گیا تھا، پاکستان پر بھی ہو گیا تھا، اور یہ جو منصوبے ہیں 1000 انہوں نے ماڈل دیے تھے، ٹھیک ہے، یہ 7 پوائنٹ کا تھا یہ جو زلزلہ، جس میں 1 لاکھ لوگ مرے. 7.6 7.1 کا آیا نیوزی لینڈ میں، ایک بندہ نہیں مرا. صحیح. کیوں؟ کہ ان کا ڈیولپمنٹ کا اپنا وہ سٹرکچر، اس کے مقابلے میں پھر یہ 2019 میں میرپور میں زلزلہ آ گیا جس میں 300-400 لوگ مر گئے. تو یہ نہ مزاج، یہ ہمارے مزاج میں ہے کہ امپیتھی ہے ہی نہیں. فلڈ آیا، سپر فلڈ، پوری دنیا کی نظریں ادھر ہو گئی، کئی ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. 2 مہینے کے بعد ہم سب کچھ بھول کے آگے کی طرف، ٹیررزم میں کتنے ہزار لوگ مر گئے. صحیح. تو یہ ہمیں مزاج اپنے بدلنے پڑیں گے. آپ ذرا اس میں ایڈ یہ کریے گا کہ اب جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی بھی اگر اب اس وقت دیکھی جائے تو مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے. آپ سمجھتے ہیں تدبر سے فیصلے کریں گے یا جذباتی فیصلے سامنے آنے کی توقع؟ ابھی تک تو میرے خیال میں میاں صاحب بھی فیصلے کر رہے ہیں لندن سے اور ان کو آگے کنوے کر رہی ہیں مریم صاحبہ. جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کا جو پچھلا سوال تھا کہ ان کو مجبور کیا گیا یا ان کو خودکشی جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں، بالکل، اور ان کو سمن کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور اب رہ گئی ہیں پیچھے مریم. تو ایک سٹیج آتی ہے ڈو اور ڈائی کہ جی اب بھی اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حکومت وہ تو 6 مہینے سے سال سے چپ رہے، وہ شاید جیسے تھا کہ جی بس ٹائم پاس کریں اور جب الیکشن ایئر ہوگا تو اس میں کوئی کمپین چلائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی حکومت کے اقدامات میں بہت تیزی آ گئی. اب شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، وہ ریفرنس ہے، اس کی پروسیڈنگ نہیں شروع ہوئی. اس کے مقابلے میں زرداری صاحب ہیں، ان پہ فرد جرم. مہنگائی اور معاشی حالات اس وقت بن چکے ہیں، وہ بھی اپوزیشن کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تحریک چلائے تاکہ ماحول بن چکا ہوا ہے. نہیں، یہ مہنگائی اور یہ حالات تو پہلے سے تھے. ایک سال اتنے زیادہ کبھی بھی نہیں تھے، اتنے زیادہ ہی تھے. جب بھی آپ دیکھیں انفلیشن ریٹ اس وقت سنگل ڈیجٹ میں ہے، 9.1 میں ہے. ٹھیک، یہ ہم نے 13 اور 14 کا بھی دیکھا ہوا اسی حکومت میں. تو اس وقت تو وہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں نکلی. اب یہ نیب کا زیادہ رول ہے، مہنگائی سے زیادہ یا عوام کے درد سے زیادہ، اور اس سے زیادہ حکومت کا اپنا رول ہے کہ ان کو پوش کیا ہے کہ جی اٹھیں کچھ کریں. کیوں نہیں حکومت تحریک چلا رہے ہمارے خلاف؟ باقی کہیں سے کوئی اشارے بھی ہو سکتے. آپ کا کیا موقع؟ مومنٹم بھی وہ نہیں بن رہا اور مولانا صاحب بھی والد صاحب کے نقش قدم پر نہیں ہے. مومنٹم والی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک جو لہر ہوتی ہے نا، دیٹ از ان دا ایئر، ایوری باڈی کین فیل کہ وہ ہوا بن گئی ہے. جیسے افتخار چودھری کا جب ایشو آیا تھا نا تو مومنٹم فوراً بن گیا تھا، اس کو کچھ بھی افیکٹ اس بات سے ریگارڈلیس. اب باقی جب ہم پی این اے کو آج کی تحریک سے وہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو دیکھیں ادھر بھٹو تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اب عمران خان ہے، بالکل، اور دوسری سائڈ پہ بھی دیکھ لیں مفتی محمود تھے اس وقت، شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر خورشید تھے، نواب نصر اللہ. ٹھیک ہے، لیفٹ رائٹ کی پارٹی. اچھا، اب فرق کیا ہے؟ بھٹو صاحب اور نواب نصر اللہ انہوں نے ڈائیلاگ کیے، وہ ایک کوئی ایکارڈ تک پہنچ گئے تھے، معاہدے تک 5 وہ کہتے ہیں ہو گئے تھے. ایک شیخ کا مسئلہ تھا کہ پھر مارشاء اللہ آ گیا. تو وہ جو مٹیریل ہے اس میں فرق ہے، وہ بات چیت پہ یقین رکھتے تھے. اب ادھر ہمارے جو ہے پرائم منسٹر وہ ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے، وہ باجوہ صاحب کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ جہاں پہ جب اتنی، حالانکہ پولیٹکس میں آپ کو لچک دکھانی ہوتی ہے
फ्लेक्सिबिलिटी, हर वक्त पॉलिटिक्स बगैर फ्लेक्सिबिलिटी के चल ही नहीं सकती। और जितना ये सख्त स्टांस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं, तो ये अपने लिए ही मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। अगर इस वक्त वो लहर नहीं है तो हो सकता है आने वाले दिनों में बन जाए। उनको चाहिए वो फायर फाइटिंग करें, ना कि वो ज्यादा इंस्टिगेट करें और हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाए। अभी भी वक्त नहीं इतना वो गुजरा, उनको बुलाए। ये जो सारे मौलाना फजल रहमान बिल्कुल वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, उनको बुलाए, उनके साथ बात करें, PMLN के साथ बात करें, पीपल्स पार्टी के साथ बात करें, इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही ख्वाब था कि पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर बनकर उभरेगा। हम जितने भी हमारे उनके बाद सियासतदान थे सब इस पर निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या यही सिलसिला चलेगा? देखिए, एक कायदे आज़म का पाकिस्तान क्या था कि जी एक रूल ऑफ लॉ हो, उसमें डेमोक्रेसी हो, ठीक है। अब 70 साल तक तो हम वो दोनों चीजों से इनहराफ करते रहे। अब थोड़ा सा हम सही लाइन पे आ गए कि डेमोक्रेसी, हमने 2 हुकूमतें जो है उनका जो था पावर का वो ट्रांजिशन वो पुरअमन तरीके से हो गया। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब कोई रोड मैप तो दे कि जी इन्होंने एक आलमी ताकत बनाना है। अभी तक जब इन्होंने जो इनकी इफ्तिताही तकरीब थी ना, पहली लॉन्च पे वो जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो बहुत अच्छी तकरीर थी। उसमें उन्होंने एक रोड मैप दिया था, बहुत सारी उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, अपने टारगेट सेट किए थे। ये जब इनके अभी हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसमें देखा गया कि सिर्फ उनका एक उसमें प्रॉमिस जो ना अभी तक वो पूरा हुआ है। सही, तो अपना रोड मैप तो वो भूल गए हैं। और आगे अब कोरोना आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वो मचा हुआ है प्रॉब्लम इशू इकोनॉमी का, तो उसमें अब ये सिर्फ तकरीरों से और उससे तो काम नहीं चलता। प्रैक्टिकली कुछ करना, तो प्रैक्टिकली करें, कोई आवाम को रिलीफ दें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी है शहबाज गिल साहब ने फिर साबिका हुकूमतों पर इस तरह से डाली कि मुआहदे उन्होंने किए हुए थे, हमने उनको फॉलो करना है, इस पर क्या कहेंगे? मुआहदों की जहां तक बात है, पिछले दिनों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिबली फराज के साथ, वो जो है पावर के एडवाइजर और उमर अयूब साहब, कि जी हमने दोबारा उनसे मुआहदे किए हैं, तो उससे ये जो है प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है, पावर प्रोड्यूसर्स, तो अब जो हमारा वो है गर्दशी का वो भी कम हो जाएंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा। अब वो शायद उसके जो असरात हैं वो आगे नजर आएंगे। अब जहां तक ये जो आज का डिसीजन है, देखिए नेपरा जो है एक ऑटोनमस इदारा है, ठीक है, वो सारे हालात को देख के अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। और अब जहां तक ये है कि 10 अरब इजाफे निकाले जाएंगे, तो आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 55 ट्रिलियन तक चली गई है, तो उसमें 10 अरब से कोई इतना मसला नहीं बनेगा। लेकिन सर जो लोग पहले बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं उनके लिए तो फिर ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अब आम आदमी की बात, आपके शायद घर के बिल पे इतना असर ना पड़े, ठीक है, लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट असर पड़ता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट पे पड़ता है कि बिजली या फ्यूल का रेट जो ही बढ़ता है वो हर चीज का रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ने शुरू होता है और एक वो उसके रीजंस दी जाती है। और हुकूमत के पास प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है नहीं। अगर उस पे प्राइस कंट्रोल इनके पास अच्छा वो हो तो वो फिर इस तरह के छोटे मोटे इजाफे से इतना मसला फर्क नहीं पड़ना था। सर आप समझते हैं लॉकडाउन लग सकता है अगर इसी तरह रवैया रहा आवाम का? लगाना चाहिए लॉकडाउन। अब जिस तरह हालात जा रहे हैं और आवाम में, जब पिछली दफा जो पहली लहर आई थी तो उस वक्त फिर भी लोगों में कुछ थोड़ा खौफ था और कुछ लोग एहतियात कर रहे थे। हुकूमत इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे थे कि नहीं हमने नहीं करना, लेकिन सिंध ने लीड किया और उन्होंने लॉकडाउन लगाया, जैसे एक फजा बनी और हमने डिफीट किया। ये डिफीट किया है, ऐसे ये अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह के फजल से ही डिफीट किया है। तो इस वक्त फिर वही हालात है, एक दफा हुकूमत को हफ्ता 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि वो ही पहले वाला माहौल बन जाए और अवाम में फिर वो जो है SOPs ही है, इसकी वैक्सीन तो है नहीं कि वो हमने वो वेंटिलेटर की बात कर रहे थे और वो सेंटर बना दिए गए थे, क्वारंटाइन लोगों को किया,
तो उससे तो पूरी आपकी मईशत रुक गई। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है कि आप 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दें और उसके बाद जब आपकी दोबारा न्यू लीज शुरू होगी तो उसमें अवाम जो है ना वो थोड़ा SOPs का ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल तौर पर रेडिकेट कर सकते हैं। सब दोनों चीज़ों को देखना है, एक तरफ तो ये देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि लोग इससे ज़्यादा मुतासर होकर और अमवात सामने ना आ जाए। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के पॉलिसी बनानी है। क्या बेहतर पॉलिसी हो सकती है? बेहतर पॉलिसी तो वही है ना, अवाम के हाथ में है। अब अवाम जब उस पर अमल ही नहीं कर रहे, हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा रहे हैं कि जहाँ से 2-3 केसेज आते हैं तो उसको वो कर देते हैं, उसके बावजूद बढ़ रहा है। तो उसके लिए बेहतर होगा, यानी कि बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन 1-2 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिससे अवाम में दोबारा वही शऊर आ जाएगा और दोबारा बल्कि खौफ आना चाहिए शऊर से ज्यादा। और हमने नारा लगाया जी ऐसे डरना नहीं लड़ना है, कहना चाहिए भी ऐसे डरे, लड़ के तो वो अवाम निकल आए रोड पे, किसी को वो खौफ ही नहीं था। तो इसका तो खौफ दिलाना चाहिए। तो 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन अगर हो जाए और हालात कंट्रोल में हो जाए, बजाय इसके कि फिर हम वही वेंटिलेटर वो मंगाते फिरे और अपने आइसोलेशन सेंटर बनाते फिरे या पूरी एक कम्युनिटी को क्वारंटाइन कर दे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो उससे बेहतर है। और अभी तक वो माहिरीन बल्कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो दूसरी वेव है इसमें पता नहीं स्ट्रेन जो है ना वो पहले से ज्यादा